ओके ओके चालो तो हवे आपणे गई काले जे छे ए संपूर्ण चर्चा जे छे सेना माटे करी थी भौतिक अधिशोषण माटे सेना माटे करी थी भौतिक अधिशोषण माटे हवे आपणे पाछा थोड़ाक वधारे आगळ जईए अने हवे आपणे वात करवी छे रासायणिक अधिशोषण माटेनी એટલે હવે જે આપણે ઓલા પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાતા હોય અથવા જે વધુ પડતી સમજણની જરૂર પડતી હોય એ બધી વસ્તુ હવે ચાલુ થશે એટલે હવે આપણે જે છે એ આજે હેડિંગ મારી દેવાનું છે રાસાયણિક અધિશોષણ સોરી રાસાયણિક સંતુલન આ નામ આપી દઈએ રાસાયણિક સંતુલન હવે રાસાયણિક સંતુલન છે एकदम પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ થઈ જશે કેવી થઈ જશે एकदम પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ तरत ज आपने जे छे ए गळे उतरे एवी वात थशे शुं करशुं आपणे तो के भाई आपणे एकदम सिंपल फॉर्म्युला वापरवानी छे शुं सिंपल फॉर्म्युला वापरवानी छे के भाई आपणी पासे हवे एक सामान्य रासायणिक समीकरण हशे आपणे दर वखते जो आ समीकरणनो उपयोग करशुं ज्यारे पण आपणे कोई रासायणिक समीकरणनी चर्चा करवानी आवशे के नहीं त्यारे आपणे आने ज लई आवशुं जो तमने आनी पहेला एक वखत लखाव्युं हतुं ने ए ज कि भाई आने कहेवामां आवे छे सामान्य रासायणिक समीकरण शुं कहेशुं आपणे आने सामान्य रासायणिक समीकरण तो ए आपणे આવી રીતે દર્શાવશું स्मॉल a into a गैस प्लस स्मॉल b into b गैस एमांथी आपणने निपज मळे छे स्मॉल c into c गैस प्लस स्मॉल d into d गैस जो આવી રીતે तो आ अपनी पास एक सरस मजानु समीकरण थई गयुं तो हवे आपणे आ जे समीकरणो जे लख्युं छे के नहीं के भाई आ बाजुना घटको जे छे एने मारे नाम आपवुं पड़शे प्रक्रियको आ बाजुना जे घटको छे एने नाम आपवुं पड़शे निपजो बोर्ड ने बे भागमां आपणे वेची नाखशुं आपणी पासे प्रक्रियको छे आपणी पासे निपजो बंने घटको सरस मजाना आपणी पासे अवेलेबल छे हवे हवे शुं काम करशुं तो के हवे आजे आपणे एक नानकड़ी वस्तु तमने शीखवाडी हती बराबर छे के भाई प्रक्रियक जे छे ए प्रक्रियकनुं ज्यारे निपजमां रूपांतर थतुं होय के नहीं એટલે આવી પ્રક્રિયાને આપણે નામ આપ્યું હતું પુરોગામી પ્રક્રિયા શું નામ આપ્યું હતું પુરોગામી પ્રક્રિયા સેમ વસ્તુ જ્યારે નિપજનું રૂપાંતરણ જે છે ए जो प्रक्रियक में थाय के निपज पाछू प्रक्रियक बनी जतुं होय तो आवी प्रक्रिया ने आपणे शुं नाम आप्युं तो प्रतिगामी प्रक्रिया तो एने शुं नाम आप्युं तो आपणे प्रतिगामी प्रक्रिया नाम आप्युं तो हवे जे पुरोगामी प्रक्रिया जे छे ने एने कहेवामां आवे छे फॉरवर्ड रिएक्शन एने शुं कहेवामां आवे छे फॉरवर्ड रिएक्शन आगळ जती प्रक्रिया અને આને બોલવામાં આવે છે રિવર્સ રિએક્શન એનો મતલબ થયો પાછી આવતી પ્રક્રિયા તો હવે આપણે જે છે એ પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થયેલી જે પુરોગામી પ્રક્રિયા થાય કે નહીં એની અંદર આપણે પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ જોવાનો છે શું જોવાનું છે પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ અને નિપજમાંથી જ્યારે પાછો પ્રક્રિયક બનતો હોય ત્યારે આપણે જોવાનું છે પ્રતિગામી પ્રક્રિયા तो त्यारे जोशुं आपणे प्रक्रिया वेग जे छे रिवर्स प्रक्रियानो वेग जोवानो छे प्रतिगामी प्रक्रिया वेग तो हवे आपणे जे छे जो अत्यार सुधीमां काम शुं कर्युं तो के जो हवे आपणे जे छे ई एक सामान्य रासायणिक समीकरण लखी नाख्युं आ बाजुने प्रक्रियको नाम आपी दीधुं आ बाजुने निपज नाम आपी दीधुं प्रक्रियकथी निपज बने तो पुरोगामी निपजथी प्रक्रियक बने प्रतिगामी पुरोगामी ने हारी भाषामां शुं कहेवाय लाल अक्षरे फॉरवर्ड रिएक्शन कहेवाय અને આને શું કહેવાય લાલ અક્ષરે રિવર્સ રિએક્શન કહેવાય તો હવે આપણે જે છે એ વાત કરવાની છે પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ તો જે પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ જે છે ને એટલે વેગ એટલે વેલોસિટી વેલોસિટી જે છે ને દર્શાવવામાં આવે છે v વડે એટલે કે vf ચલે છે પુરોગામી છે એટલે માત્ર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઉપર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે एनो मतलब एवो थयो a raised to a into b raised to b એટલે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા અને એના ઘાત શું લખવાના એની મોલ સંખ્યા શું લખવાનું એની મોલ સંખ્યા
હવે જો અહીંયા મેં પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ લખ્યું, તમે જોયું તો કે જો આપણે વેગ હોય એટલે કે v વડે દર્શાવાય વેલોસિટી, ફોરવર્ડ રિએક્શન માંથી f લીધો, આને ચલે છે કહેવાય, કોના ઉપર આધાર રાખે ચલે છે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા અને જે મોલ હોય એની ઘાત થઈ જશે। તો હવે એવી જ રીતે તમે મને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ લખાવી શકો ને, કે પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ તમારે લખવો હોય એટલે વેગ એટલે શું કહેવાય, વેલોસિટી નો v, રિવર્સ રિએક્શન છે એટલે vr ચલે છે, નિપજ થી પ્રક્રિયક બને એટલે નિપજ ઉપર આધારિત છે। હવે નિપજ ઉપર આધારિત છે એટલે શું થયું, c⁻c * d⁻d। જોવો જોઈ આપણે આ બાજુએ શું લખ્યું, પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ લખ્યું, આ બાજુએ પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ। હવે જો આવું આપણે નાના હતા ત્યારથી શીખતા આવ્યા છીએ, ચલે છે ને દૂર કરવું હોય તો એક અચળાંક મૂકવો પડે। શું મૂકવું પડે, અચળાંક મૂકવો પડે। હવે હું આ ચલે છે દૂર કરીશ ને એટલે જો આવી લખી નાખીશ કે ભાઈ vf બરાબર kf બરોબર છે। અહીંયા જેથી આપણે શું કરવાનું છે તો કે ચલે છે દૂર કરીએ કે નહીં, એટલે તમે ચલે છે ને દૂર કરો એટલે અહીંયા તમારે જે છે એક અચળાંક મૂકવો પડે, અને અચળાંક જે છે હંમેશા કેવો લેશું આપણે k, પણ પુરોગામી પ્રક્રિયા ફોરવર્ડ રિએક્શન છે એટલે આપણે શું લખશું કે ટ્રિના kf બરોબર છે। એટલે અહીંયા શું આવી જશે a⁻a * b⁻b બરોબર છે। ચાલો આવી રીતે હવે એવી જ રીતે જે છે અહીંયાથી આપણે જે છે ઈ ચલે છે ને દૂર કરવું હોય તો શું કહેવાય, તો કે અહીંયા કહેવાય vr બરાબર, જો અહીંયા આવશે kr બરોબર છે, અહીંયા શું આવશે kr થઈ જશે, કારણ કેમ કે ઈ આ રિવર્સ રિએક્શન માટે છે, એટલે અહીંયા આવી જશે c⁻c * d⁻d। જો આપણે બે વસ્તુ પેરેલલ કરીએ છીએ, સાથે સાથે જેને આપણે કહીએ ને એવી રીતે। હવે આપણને એવી ખબર પડી કે આ બંને પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને, નિપજમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને, આ બંને પ્રક્રિયા જે છે એ એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે એમની વચ્ચે સંતુલન અવસ્થા જોવા મળશે। જો જ્યારે એમની વચ્ચે શું થશે, સંતુલન અવસ્થા જોવા મળશે, અને જો એમની વચ્ચે સંતુલન અવસ્થા જોવા મળે કે નહીં તો એવા સમયે પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ આ બેયનું મૂલ્ય કેવું થઈ જશે, એક જ સરખું થઈ જશે। કેવું થઈ જશે, એક જ સરખું થઈ જશે। હવે આપણને એ ખબર કેમ પડશે કે બેયનું મૂલ્ય એક સરખું થઈ જશે, તો એ વસ્તુ સમજાવવા માટે આપણે આલેખ દોરશું। શું દોરશું, આલેખ દોરશું। સમજો હવે આપણે જે છે એ વાત કરવી છે કે અહીંયા પ્રક્રિયક જે છે એનો આલેખ દોરવો છે, અહીંયા જે છે એ નિપજ જે છે એ નિપજનો આલેખ દોરવો છે, અને અહીંયા બંને આલેખ જે છે એનો સમન્વય કરવું છે। જો હવે આપણે બેનો જે છે શું કરશું, સમન્વય। પેલા પ્રક્રિયકનો આલેખ દોરશું એટલે આવી રીતે મળશે આપણને, જો એ આમ કે ભાઈ અહીંયા આપણે ઉગમ બિંદુ તરીકે 0 લઈ લઈએ, આને y અક્ષ કહી દઈએ, આને x અક્ષ કહી દઈએ, અને અહીંયા પ્રક્રિયક હોય ને એટલે રિએક્ટન્ટ બોલાય। શું બોલાય, રિએક્ટન્ટ, એટલે એને r વડે દર્શાવશું, એટલે અહીંયા આવી જશે r ની સાંદ્રતા, અહીંયા આવી જશે સમય ટાઈમ બરોબર છે। હવે જે નિપજો હોય ને નિપજોને પ્રોડક્ટ બોલાય। શું બોલાય, પ્રોડક્ટ, અને પ્રોડક્ટ ને કેપિટલ P વડે દર્શાવાય। એટલે અહીંયા જે હવે આપણે આલેખ દોરવાનો થશે કે નહીં, કે ભાઈ અહીંયા જે આલેખ જે છે એમાં પણ આપણે ઉગમ બિંદુ અહીંયા O દર્શાવી દઈશું, આ y અક્ષ, આ x અક્ષ, પણ અહીંયા જે છે એ સાંદ્રતા કોની આવશે, પ્રોડક્ટ P ની આવશે, અને ફરીથી અહીંયા જે છે એ શું આવી જશે, તો કે અહીંયા જે છે એ ટાઈમ સમય આવી જશે। અને અહીંયા જે બંને આલેખનો સમન્વય કરવાનો છે ને, સમન્વય એ આવી રીતે દર્શાવશું। ત્રીજો આલેખ જો સાંભળજો કે અહીંયા ઉગમ બિંદુ શું આવી જશે, 0, અહીંયા y અક્ષ, અહીંયા x અક્ષ। હવે સાંભળજો અહીંયા જે છે એ પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેની સાંદ્રતા, એટલે અહીંયા આપણે શબ્દ વાપરશું ખાલી સાંદ્રતા, અને અહીંયા તો છે જ ટાઈમ આપણી પાસે, અથવા સ્મોલ t પણ કહી શકાય। તો જો હવે આપણે શું કરશું, પ્રક્રિયકનો આલેખ, નિપજનો આલેખ અને અહીંયા બંને આલેખનો સમન્વય કરશું, એટલે આપણને ખબર પડશે કે આ બંને સમીકરણ જે છે એમાં એક સમયે પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે કેવો થઈ જાય, એક સરખો થઈ જાય છે। તો હવે હું શું કરું છું કે કોઈ પ્રક્રિયાની તમે શરૂઆત કરો, કોઈ પણ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરો તો પ્રક્રિયકનો જથ્થો કેવો હોય, મહત્તમ હોય।
कोईपण प्रक्रियानी शरूआत करो निपजनो जथ्थो केवो होय 0 होय न्यूनतम एने केवो होय 0 ज होय पण जेम जेम समय आगळ वधतो जाय के नहीं एम प्रक्रियकनी सांद्रतामां शुं थतो जाय घटाडो थतो जाय એટલે પ્રક્રિયકનો આલેખ આમ નીચે આવે અને નિપજનો આલેખ આમ ઉપર વધે સમજ્યા ને તમે કે પ્રક્રિયા આગળ વધી એમ શું થયું કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ઘટાડો જોવા મળે નિપજની સાંદ્રતામાં વધારો જોવા મળે હંમેશા એવું થશે પ્રક્રિયક ઘટશે નિપજ વધશે तो एनो मतलब एवो थयो कि हवे जो मारे आलेख दौरवो होय तो आलेख आवी रीते थशे कि भाई धीरे 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 तमे जोवा जाओ तो एना साथे साथे जे छे ए प्रक्रियक जे छे प्रक्रियकनी सांद्रतामां घटाडो थई गयो हशे अने अहींया जोवा जईए तो निपजनी सांद्रतामां वधारो थई गयो हशे जो आवी रीतनो आलेख बनशे समझ्या कि प्रक्रिया आगळ वधे एम प्रक्रियकनी सांद्रता घटती जाय निपजनी सांद्रता वधती जाय हवे जो आ बन्ने वस्तु एक ज साथे थती होय तो फरती एक वखत हवे जो आ बन्ने वस्तु एक ज साथे थती होय तो तमारे जोवानुं छे के प्रक्रियकनो जथ्थो जे छे घटतो जाय निपजनो जथ्थो वधतो जाय एक समय बन्नेना मूल्य अचल थई जाय अने एक समय एवो आवे आ जग्याए के जे जग्याए तमने जे छे ई बन्नेना वेग समान जोवा मळे बन्नेना वेग जे छे ई केवा थई जाय तो के समान थई जाय संतुलन तमने जोवा मळशे जोવો तमे ख्याल आव्यो के नो आव्यो के एक समये प्रक्रियक घट्યું एक समये निपज वध्યું અને બંને આ જગ્યાએ કેવા થઈ ગયા સરખા જેને આપણે શેના તરીકે ઓળખાવીએ છીએ સંતુલન અવસ્થા તરીકે દર્શાવીએ છીએ બરોબર तो हवे आपणे जे छे एक वखत जो खाली नजर नाखी दईए जो के भाई सामान्य रासायनिक समीकरण आपणी पासे केवुं हतुं तो के सामान्य रासायनिक समीकरण तो आपणी पासे आवुं ज हतुं के A into A gas plus B into B gas gives C into C gas plus D into D gas तो आज भाग हतो एने मैं शुं कीधुं प्रक्रियको हवे जो अत्यारे तमारी माटे बधा शब्द नवा आवता होय એટલે પ્રક્રિયકને શું બોલાય રિએક્ટન્ટ બોલાય પછી આપણે એને કેપિટલ R વડે દર્શાવશું અહીંયા નિપજ છે ને પ્રોડક્ટ કહેવાય પ્રોડક્ટ ને હવે પછી આપણે P વડે દર્શાવશું એટલે પ્રક્રિયકનું રૂપાંતર નિપજમાં થાય તો આવી પ્રક્રિયાને પુરોગામી પ્રક્રિયા કહેવાય અંગ્રેજીમાં ને ફોરવર્ડ રિએક્શન કહેવાય નિપજનું પ્રક્રિયકમાં રૂપાંતર થાય એને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કહેવાય એને રિવર્સ રિએક્શન કહેવાય અને જ્યારે આ બંને એકબીજા સાથે સરખી અસર દર્શાવે ત્યારે એને પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કહેવાય એવું ગઈકાલે શીખાતા આ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા જે છે એને હવે આપણે સંતુલન અવસ્થા તરીકે પણ દર્શાવવાનું થશે કે એક સમય તો એવો આવશે કે બે વચ્ચે સંતુલન જોવા મળે હવે જો પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ હોય તો એનો આધાર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર હોય જો प्रतिगामी प्रक्रिया वेग होय ने तो एनो आधार जे छे कोना उपर होय तो के एनो आधार जे छे ए निपजनी सांद्रता उपर होय એટલે જો આપણે વેગને વેલોસિટી કહેવાય બરોબર છે વેલોસિટી એટલે શું થયું વેગ જો અહીંયા હું લખી નાખું છું કે ભાઈ વેલોસિટી શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ એટલે એને વેગ કહેવાય એટલે હવે પછી આપણે વેગને શેના વડે દર્શાવશું v વડે દર્શાવશું तो हवे आपणे फॉरवर्ड रिएक्शन छे એટલે શું કહેવાય vf ચલે છે a⁻a b⁻b ચલે છે दूर करो એટલે અચળાંક k મૂકવાનો હોય પણ જો ફોરવર્ડ રિએક્શન છે ને એટલે શું લખશું kf બરોબર છે પ્રતિગામી પ્રક્રિયા રિવર્સ રિએક્શન છે એટલે શું લખશું kr અને અહીંયા એવું શીખા કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં હંમેશા ઘટાડો થાય निपजनी सांद्रतामां हमेशा वधारो थाय अने एक समय एवो आवशे के बंनेना मूल्य एक ज सरखा जोवा मळशे पण हवे सांभळजो हवे आपणे आ वस्तु जे शीखा छीए के नहीं एनी अंदर हवे आपणे आ जे शब्द वापर्यो हतो ने संतुलन न्याथी आगळ वधीए એટલે प्रश्न हजी कंटिन्यू छे बराबर आ एक भाग जे छे जवा दઉં છું पण प्रश्न हजी केवो छे कंटिन्यू छे हजी आपणे आमानामा आगळ शीखवानुं छे
જો હવે આપણે જે છે શું કહેશું, પેજ નંબર પહેલા તો 2 લખી નાખશું. હવે પેજ નંબર 2 ની વાત કરીએ તો પાછું જો આવું કહેવાય કે પેજ નંબર 2 માટે એવું કહેશું કે ભાઈ સંતુલન સમયે, જો હું શું દર્શાવીશ, સંતુલન સમયે પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું પ્રમાણ સમાન થાય છે. જો શું થયું, સંતુલન સમય આવ્યો તો પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું પ્રમાણ શું થયું, સમાન થાય છે. સાથે સાથે આપણે આવું પણ કહી શકાય અને પુરોગામી તથા પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ જે છે એ પ્રક્રિયા વેગ કેવા થાય, સમાન થાય છે. જો સાંભળજો શું કીધું આપણે કે ભાઈ પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ જે છે એના મૂલ્ય પણ કેવા થાય છે, સમાન થાય છે. તો હવે આપણે જે છે આમના માટે શું કહી શકાય, તો કે હવે આપણે આમના માટે થઈને જે છે આવું કહી શકાય. સાંભળજો કે ભાઈ સંતુલન સમયે VF બરાબર VR જે છે જોવા મળે છે. VF નું સૂત્ર શું હતું, તો કે ભાઈ KF ઇન્ટુ A⁴ ઇન્ટુ B⁴ B. VR નું સૂત્ર શું હતું, KR ઇન્ટુ C⁻C D⁻D. હવે આપણને પરિસ્થિતિ કઈ કીધી છે, તો કે VF બરાબર VR કરો. એટલે હવે હું જે છે અહીંયા શું કરવાનો છું કે VF અને VR બેને સરખાવું, એટલે આ બંનેના સમીકરણ સરખાવી શકાય કે ભાઈ KF A⁴ ઇન્ટુ B⁻B બરાબર KR C⁻C ઇન્ટુ D⁻D થશે. આવું ચાલો હવે આપણે જે છે શું કરીએ, આ KR જે છે ને, KR વાળો ભાગ, આ KR એને હું આ બાજુએ લઈ આવું અને આ જે છે ને સાંદ્રતા એને આ બાજુએ લઈ જાઉં. સાંભળજો કઈ રીતે, KF ના છેદમાં કોને લઈ આવ્યા, KR, અને હું અહીંયા લઈ આવ્યો એટલે આ બાજુએ કોણ આવ્યું, C⁻C ઇન્ટુ D⁻D. છેદમાં જે છે એ કોણ આવી જશે, તો કે છેદમાં આવી જશે A⁻A ઇન્ટુ B⁻B. થઈ ગયું. તો જો હવે અચળાંકના છેદમાં અચળાંક હોય એટલે નવો અચળાંક મળે. શું મળે કે ભાઈ KF ના છેદમાં KR એટલે અચળાંકના છેદમાં અચળાંક એટલે નવો અચળાંક મળે. એ નવા અચળાંકને આપણે નામ આપશું KC, C ફોર કોન્સન્ટ્રેશન, સાંદ્રતા. અહીંયા જે છે C બરાબર શું કહેવાય, કોન્સન્ટ્રેશન, અને કોન્સન્ટ્રેશન ને બોલવામાં આવે છે સાંદ્રતા. હવે સાંદ્રતા માટેનો જે છે એ અચળાંક થઈ ગયો એટલે KC બરાબર, હવે અહીંયા કોણ આવ્યું, C અને D. C અને D ને શું કહેવામાં આવે છે, નિપજોની સાંદ્રતા મોલ સંખ્યા સાથે, અને છેદમાં જે છે એ કોણ આવી જશે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, અને એ પણ કોની સાથે, મોલ સંખ્યા સાથે. તો હવે પછી આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એમના માટેનું જ્યારે સૂત્રની તારવણી કરવાની થશે, એમના માટેનો એકમ મેળવવાનો થશે, ત્યારે એકમ શું મેળવશું, KC બરાબર નિપજોની સાંદ્રતા મોલ સંખ્યા સાથે છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા એની મોલ સંખ્યા સાથે. તો હવે આપણે જે છે એને આવી રીતે જે છે એ આવી રીતે દર્શાવી શકાય. હવે આપણે જે છે એને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય, આવી રીતે જે છે એ દર્શાવી શકાય. ચાલો સાંભળજો. હવે આપણે જે છે એ આ વસ્તુની તો ચર્ચા કરી લીધી. હવે આપણે જે છે એ શું કરી લેશું, તો કે હવે આપણે બધાના ભાગ વહેંચી દઈશું કે ભાઈ કેપિટલ A અને કેપિટલ B જે છે એ કોણ હતા, તો કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા હતા. બરાબર છે. સ્મોલ a અને સ્મોલ b કોણ હતા, તો કે પ્રક્રિયકોના મોલ હતા. બરાબર છે. કેપિટલ C અને કેપિટલ D કોણ હતા, તો કે ભાઈ નિપજોની સાંદ્રતા હતા. બરાબર છે. સ્મોલ c અને સ્મોલ d કોણ હતા, તો કે ભાઈ નિપજોના મોલ હતા.
તો હવે આપણે કોઈ પણ રાસાયણિક સમીકરણ જોશું ને એ દરેક માટેનું કેસીનું સૂત્રની તારવણી કરશું. કોની તારવણી કરશું? કેસીના સૂત્રની તારવણી કરશું. અને કેસીના સૂત્રની તારવણી કરશું કે નહીં એટલે લખશું નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. જો આપણે શું કર્યું, સંતુલન સમયે પ્રક્રિયકોને નિપજોનું પ્રમાણ સમાન દેખાડ્યું, આવા સમયે પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સરખો દેખાડ્યો, એટલે વીએફ અને વીઆર ને સરખાવી દીધા. વીએફ અને વીઆર ના સૂત્ર આવા હતા, એ બેને સરખાવો એટલે કેઆર છેદમાં આવી જશે, એટલે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા આ બાજુ છેદમાં જતી રહે. તો કેએફ ના છેદમાં કેઆર અચળાંકના છેદમાં અચળાંક હોય ને નવો અચળાંક કહેવાય. નવા અચળાંકને મેં નામ આપ્યું કેસી, કારણ કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા અને નિપજોની સાંદ્રતાથી બન્યું હતું એટલે આપણે જનરલી એકમ તરીકે એને કેસી કહેવું પડે. કેસીનો મતલબ કોન્સન્ટ્રેશન માટેનો એકમ. અને એનો મતલબ શું થયો તો કે કેસી એટલે જો સીડી કોણ હતા? નિપજ. એ બી કોણ હતા? પ્રક્રિયક. એટલે નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. બાકી એની સમજૂતી આપણે અહીંયા આપેલી છે. હવે આપણે જે છે એ આના ઉપરથી પાછા આગળ વધશું અને હવે આપણે જે આ દર્શાવેલું છે કે નહીં આના ઉપરથી આપણે જે છે એ કેસીના એકમ કેસીના પહેલા તો સૂત્ર બનાવતા શીખશું. તો કેસીના સૂત્ર જે છે એની હવે આપણે ધીરે ધીરે જે છે એ ચર્ચા કરીએ. બરોબર, એટલે આ બોર્ડ નંબર આપણું 2 થયું. હવે બોર્ડ નંબર 3 માં શું કરશું? જુદા જુદા સમીકરણ લખશું અને એના ઉપરથી કેસીનું સૂત્ર બનાવતા શીખશું અને પછી એના જે છે એ તમને દાખલા બનાવતા પાછો શીખડાવીશ. બરોબર, પણ પહેલા આટલું કરીએ. ચલો, તો હવે આપણે કેસી જે છે એ કેસીના સૂત્ર મેળવવાની વાત કરીએ. એટલે આજના દિવસમાં આપણે મેઇન તો કેસીનું સૂત્ર કઈ રીતે આવ્યું એની સાબિતી શીખવાની હતી અને આજે જે છે આપણે આના વધારાના જે સૂત્ર જે છે એકમ જે સૂત્ર જે છે એ કઈ રીતે બનાવશું એની ચર્ચા કરશું. આવતીકાલે એનો એકમ મેળવતા શીખડાવીશ. બરાબર, બે ભેગું નથી શીખડાવતો, બે અલગ અલગ એટલા માટે શીખડાવું છું કે જેથી તમને આવતીકાલે પણ આ જ વસ્તુ જે છે એ સમજાવી શકાય, જેથી વધારે આઈડિયા આવે. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ છીએ પેજ નંબર 3. ચલો, આવી રીતે. અને શું લખી નાખશું? કેસીનું સૂત્ર મેળવવું. કેસીનું સૂત્ર મેળવવું. જો 3 ઉદાહરણ લઈશ એટલે લગભગ 3 ઉદાહરણ સુધીમાં તો ક્લિયર થઈ જશે. ન થાય તો વધારે ઉદાહરણ લઈશ. ચાલો, પહેલું ઉદાહરણ જૂનું અને જાણીતું, એકદમ સરળ. બરોબર છે, આપણે પહેલું ઉદાહરણ જે છે એ એવું જ લેશું જે આપણે અત્યાર સુધીમાં જોયેલું જ હોય. બરોબર છે, એટલે બહુ જાણીતી વસ્તુ હોય એના ઉપર વધારે વિશ્વાસ રાખવાનો થશે એટલે તરત આપણને આવડી જશે. એટલે આપણે પહેલી વાત કરશું જૂના અને જાણીતા મૂડીવાળા કે ભાઈ N2 ગેસ જે છે એની પ્રક્રિયા 3 અણુ હાઇડ્રોજન ગેસ સાથે કરો તો એમાંથી જે છે એ શું મળી જવાનું છે? 2 અણુ એમોનિયા ગેસ. થઈ ગયું કે નહીં? તો હવે મારે કહેવું પડે કે આને પ્રક્રિયકો કહેવાય અને આ બાજુને નિપજો કહેવાય, એ તો ખ્યાલ આવી જાય. હવે એમાં અહીંયા કંઈ નથી એટલે શું સમજવાનું? એકડો ન દર્શાવો તો ચાલે. આ 3 જે છે એને શું કહેવાય? તો કે 3 ને કહેવાય પ્રક્રિયકના મોલ. આ 2 ને શું કહેવાય? 2 ને કહેવાય નિપજના મોલ. એને શું કહેવાય? નિપજના મોલ. તેથી હવે આપણે કેસી બરાબર સૂત્ર લખવું હોય તો શું કહેવાય? નિપજોની સાંદ્રતા મોલ સંખ્યા સાથે છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા મોલ સંખ્યા સાથે. પણ આપણે મોલ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરતા નથી, એ હોવાના જ છે. એ તો શું થયું? હોવાના જ છે. તો હવે આપણે જે છે જો કેસી બરાબર લખવાનું થાય તો કેસી બરાબર નિપજ કોણ છે? એમોનિયા. તો અહીંયા જે છે એ શું આવી જાય? એમોનિયા ગેસ અને અહીંયા આવી જશે એનો વર્ગ. બરાબર છે, કેમ કે 2 મોલ છે. અહીંયા કોણ આવી જશે? તો કે અહીંયા આવી જશે નાઇટ્રોજન ગેસ, આ એની 1 ઘાત. અહીંયા જે છે એ આવી જશે હાઇડ્રોજન ગેસ અને એની 3 ઘાત. જો તો અત્યારે જે કંઈ પણ સરસ મજાની વસ્તુ જે છે એ તૈયાર થઈ એને કહેવામાં આવે છે કેસીનો સૂત્ર. હવે આપણે એક ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈએ કે ભાઈ બીજા નંબરના ઉદાહરણની વાત કરીએ તો એમાં કઈ રીતે સરખાવી શકાય. તો તમે હાઇડ્રોજન ગેસની પ્રક્રિયા આયોડિન ગેસ સાથે કરો
એટલે એમાંથી બનવાનું છે 2 અણુ HI ગેસ. શું બનવાનું છે? 2HI ગેસ. બરાબર છે. હવે સાંભળજો, તો આની અંદર જે છે એ આ ઘટકો શેના તરીકે વર્તે? તો કે ડાબી બાજુ હંમેશા પ્રક્રિયકો માટે લખી નાખવાની, જમણી બાજુ જે છે એ હંમેશા કોના માટે લખી નાખવાની? નિપજો માટે. બરાબર. એટલે પ્રક્રિયકો અને નિપજો જે છે એ આપણને મળી ગયા. હવે આપણે આમના માટે શું કરશું? કેસી નું સૂત્ર લખશું. જો હવે આપણે દર વખતે ટૂંકું કરતા જશું. અહીંયા આવી જશે નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. બરાબર છે. ચલો, તો કેસી નું સૂત્ર મારે લખવાનું થાય તો નિપજ તરીકે કોને લેવાય? HI ને. તો કે HI ગેસ જે છે એના મોલ કેટલા છે? 2 મોલ હોય ઘાતમાં ચડાવી દો. હવે હાઇડ્રોજન અને આયોડિનના ઘાત મોલ કેટલા છે? 1. એની ઘાત કેટલી થઈ જાય? 1. તમે 1 દર્શાવો નહીં તો પણ ચાલે. તમે જે છે એ 1 જે છે એ દર્શાવો નહીં તો પણ જે છે એ તો પણ ચાલે. બરાબર છે. તો હવે સાંભળજો, અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ કાર્ય જે છે એ કરેલું છે એની જો વાત કરીએ તો આપણે જે છે એ આવી રીતે દર્શાવી દઈશું કે ભાઈ કેસી બરાબર આપણને મળવાનું છે HI ગેસનો વર્ગ છેદમાં H2 અને I2 જે છે એના માટેની કિંમત પણ આપણને મળી શકવાની છે. રેડી? હવે સાંભળજો, તો હવે આપણે અહીંયા જે છે એ થોડુંક ફોકસ કરી નાખીએ અને ફોકસ કરીને જે છે એ ઉદાહરણ નંબર 3 જે છે એ 3ની વાત કરીએ. બરાબર છે. હવે વિઝન તમને આમાં ક્લિયર દેખાતું હશે. બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા જે છે એ વાત કરશું ઉદાહરણ નંબર 3 વિશે. જો શેની વાત કરશું હવે? ઉદાહરણ નંબર 3. તો ત્રીજા નંબરનું ઉદાહરણ જે છે એ કેવું થયું? તો કે જો આવું થયું કે ભાઈ અહીંયા આપણે જે છે એ ઉદાહરણ નંબર 3 જે છે એમાં એક સરસ મજાની પ્રક્રિયા લખવી છે. CH4 ગેસ એની પ્રક્રિયા કરવી છે ઓક્સિજન ગેસ સાથે. હવે એમાંથી મળવાની છે CO2 ગેસ પ્લસ 2 અણુ H2O ગેસ. એટલે અહીંયા જે છે એ ઓક્સિજનના કેટલા આવી જશે? 2 મોલ. જો આને દહન પ્રક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાય આને? આને દહન પ્રક્રિયા જે છે ને એના તરીકે ઓળખાવી શકાય. તો હવે આ જે દહન પ્રક્રિયા જે છે કે નહીં એની વાત કરીએ તો દહન પ્રક્રિયા જે છે એમાં આને કહેવાય કાર્બનિક ઘટક. આને શું કહેવાય? કાર્બનિક ઘટક. જ્યારે કોઈ પણ કાર્બનિક ઘટક હોય ને ભાઈબંધ, એ કાર્બનિક ઘટકનું તમે દહન કરો એટલે હંમેશા, જો શબ્દ કયો વાપરી છે? હંમેશા, ઓલવેઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી છૂટવું પડે. કોઈ પણ કાર્બનિક ઘટકનું જ્યારે ઓક્સિજનની હાજરીમાં સંપૂર્ણ દહન કરવામાં આવે છે ત્યારે ઓલવેઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી જ છૂટવું પડે. આવું તમારે યાદ રાખી લેવાનું. તો હવે અહીંયા મારે કેસી લખવું હોય તો શું કહેવાય? તો કે ફરીથી નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. શું થઈ ગયું? નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. એટલે હવે આપણે કેસી બરાબર જો નિપજ તરીકે કોને લેશું? તો કે નિપજ તરીકે લેશું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ એની 1 ઘાત. આપણે જો 1 ઘાત ન લખીએ તો ચાલે, કારણ તો શરૂ છે એટલે હું તમને ખાલી લખતા શીખવાડું છું. પછી 1 ઘાત દર્શાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે એવું શીખશું કે જેની ઘાત 1 હોય ને મૂળ પદ એમનું એમ રહે. હવે અહીંયા જે છે H2O ની વાત કરીએ તો H2O ગેસ છે એનો શું થઈ જાય? એનો વર્ગ થઈ જાય. H2O ગેસ છે એનો શું થઈ જાય? વર્ગ થઈ જાય. છેદમાં જે છે એ શું આવી જવાનું છે? તો કે છેદમાં આવી જવાનું છે CH4 ગેસ એની પણ 1 ઘાત અને અહીંયા આવી જશે ઓક્સિજન ગેસ જે છે એની 2 ઘાત. તો અહીંયા આપણે બોર્ડ નંબર 3 જે છે એની ઉપર 3 ઉદાહરણ જે છે એ 3 ઉદાહરણ શીખ્યા. જો કે એકની અંદર આપણે એમોનિયાની બનાવટ શીખ્યા, એકની અંદર HI ની બનાવટ શીખ્યા, ત્રીજાની અંદર આપણે જે છે એ દહન પ્રક્રિયા જે છે એ દહન પ્રક્રિયા શીખ્યા. બરોબર. તો હવે જે છે એ આવી જ રીતના હજુ 1-2 સમીકરણ તમને શીખડાવું જેથી તમને જે છે કેસીનું સૂત્ર બનાવતા પાકા પાયે આવડી જાય. તો જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા તો આપણે શીખાતા. એ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં આપણે શું કીધું હતું? તો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં આપણે એવું કીધું હતું કે ભાઈ ગમે ત્યારે તમે સાંદ્રતાનો ગુણોત્તર લેવા જાઓ ત્યારે નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા આવશે. શું આવશે? નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા.
એટલે હવે આમાં પાછા આપણે આગળ વધીએ અને હવે આમાં એ બે ઉદાહરણ જોઈએ, બરાબર છે? એટલે આપણને આ દરેક વસ્તુ એકદમ પાકા પાયે થઈ જાય. તમારે માત્ર યાદ શું રાખવાનું? નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. જો શું યાદ રાખવાનું? નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. પછી જો બધું ઈઝી થઈ જશે, એકદમ ઈઝી, કમ્પ્લીટ. તમને તરત જ જે છે આ દરેક વસ્તુ આવડી જવાની છે. તો હવે આપણે જે છે અહીંયા જે છે ઉદાહરણ નંબર 4 લખી નાખીએ. ઉદાહરણ નંબર 4 જે છે એમાં પાણી બનાવીએ. શું બનાવીએ? પાણી. આવડે ને પાણી બનાવતા? જો હાઇડ્રોજન ગેસની પ્રક્રિયા 1/2 ઓક્સિજન ગેસ સાથે કરશું એટલે આપણને શું મળવાનું છે? H2O ગેસ. બરાબર? 1/2 નો મતલબ શું થાય? અડધો મોલ લેવામાં આવતું હોય. જો ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, ક્લોરીન, ફ્લોરીન આ બધા છે ને દ્વિપરમાણુય વાયુ હોય. બધા કેવા હોય? દ્વિપરમાણુય વાયુ. જો ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોજન, ક્લોરીન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરીન આ બધા દ્વિપરમાણુય વાયુ હોય. આનો આમ જ દર્શાવવાનું હોય. પણ આનું પ્રમાણ ઓછું જોતું હોય તો 1/2, પૂરું જોતું હોય તો 1, 2 જોતું હોય તો આવી રીતે, અઢી જોતું હોય અઢી તો 5/2, 3 જોતું હોય તો 3, 3.5 જોતું હોય 3.5 તો 7/2. એને આવી રીતના દર્શાવવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો મોલ પ્રમાણ જે છે એને આપણે આવી રીતના દર્શાવવાનું થતું હોય છે. તો હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા ઓક્સિજન સાથે કરીએ એટલે પાણી બને. તો હવે આપણે આની અંદર જે છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એના માટે કેસી લખવું હોય. કેસી એટલે શું થયું? રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક. કેસી એટલે શું થયું? તો કે કેસી એટલે આપણે કહી શકશું ને કે ભાઈ આવી જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે આપણે શીખ્યા એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક છે. આ સરસ મજાનો કોણ છે? સંતુલન અચળાંક છે. તો ફરીથી નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. એટલે નિપજોની સાંદ્રતા જે છે એ કેવી થઈ ગઈ? તો કે H2O ગેસ થઈ ગયું. બરાબર? અને છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા હોય તો એને શું કહેવાય? હાઇડ્રોજન ગેસ. અને ઓક્સિજન જે ગેસ છે ને, સાંભળજો, આ ઓક્સિજન ગેસ એને 1/2 તરીકે દર્શાવશું. શેના તરીકે દર્શાવશું? 1/2 તરીકે. જો ફરીથી લખું કે ભાઈ અહીંયા H2O જે છે એટલે H2O ને શું કહેશું? તો કે H2O ગેસની 1 હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન ગેસની પણ 1 થાય આવું. અને હવે અહીંયા જે છે એ ઓક્સિજન જે છે એ ઓક્સિજનની થઈ જશે 1/2. તમે આના વર્ગમૂળમાં પણ લખી શકો. આવું તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. 1/2 હોય ને શેમાં લખી શકાય? વર્ગમૂળમાં લખી શકાય. બધી વસ્તુ જે છે એ હવે સમજતા રહેવાનું, ગણિતનો ઉપયોગ કરતું રહેવાનું. ચલો હવે આપણે એના પછી જે છે એ શીખવું છે ઉદાહરણ નંબર 5. શું શીખવું છે? ઉદાહરણ નંબર 5. હવે આપણે જે છે એ વાત કરવી છે 4 અણુ જે છે એ એમોનિયા ગેસની પ્રક્રિયા 5 અણુ ઓક્સિજન ગેસ સાથે કરવામાં આવે એટલે 4 અણુ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ગેસ મળે અને વત્તા 6 જે છે એ 6 અણુ H2O ગેસ મળે. હવે હું તમને બધાના જે છે નામ પણ કહી દઉં. બરાબર? તો અહીંયા જે લખ્યું છે એને એમોનિયા કહેવાય. શું કહેવાય? એમોનિયા. આની પહેલાના ઘટકો બધા સેલા હતા. બરાબર? અને NO જે છે એને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. તો જુઓ જોઈએ, એમોનિયા આ બાજુ આવેલું છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. તો હવે આપણે જે છે એ આવી પ્રક્રિયાઓની વાત કરીએ તો આવી પ્રક્રિયા જે છે એને શેના વડે દર્શાવશું? તો કે આવી પ્રક્રિયા જે છે એને દર્શાવવા માટે જે છે એ આપણે વાત કરવાની છે કેસી. એટલે લખી નાખશું રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટેનો સંતુલન અચળાંક. એટલે આજના દિવસનું આપણે જે મેઇન કામ કરવાનું હતું એ આ હતું કે આપણે કેસી નું સૂત્ર મેળવવાનું હતું. અને કેસી બરાબર શું કહી શકાય? નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં
પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. જો શું કહેવાય? નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. એટલે હવે આપણે Kc બરાબર જોઈ જોઈને લખી નાખશું. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ જે છે એ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડના કેટલા મોલ? 4 મોલ. પાણીની વાત કરીએ H2O તો H2O ના કેટલા મોલ? 6 મોલ. એવી રીતે એમોનિયાની વાત કરીએ તો એમોનિયાના કેટલા મોલ? તો કે એમોનિયાના 4 મોલ. ઓક્સિજન જે છે એની વાત કરીએ, ઓક્સિજનના કેટલા મોલ? તો કે 5 મોલ. તો આવી રીતે આપણે જે છે એ Kc જે છે એ Kcના સૂત્ર જે છે એ સૂત્ર દર્શાવી શકાય. બરોબર છે. ચાલો, તો હવે આપણી પાસે એક સમગ્ર પ્રક્રિયા જે છે એ સમગ્ર પ્રક્રિયા આવી રીતના આપણે જે છે એ દર્શાવેલી છે. તો સંતુલન અચળાંક જે છે એની તારવણી આપણે આજે કરેલી છે. આજે આપણે Kc નું સૂત્ર મેળવતા શીખ્યા છીએ. તો આવતીકાલે હવે આપણે કયું કામ કરશું? તો કે આવતીકાલે જે છે એ આપણે આ Kc જે છે એનો એકમ મેળવતા શીખડાવીશ. પણ એકમ મેળવવા માટે થોડીક વધારાની પણ જરૂર પડવાની છે. એટલા માટે આપણે એકમ મેળવતા આવતીકાલે શીખવાનું થશે. બરોબર? તો ત્યાં સુધી જે છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.